हामिदा व मुसल्लिया किताबुल जिहाद व सियर। একটা হলো জিহাদ কাকে বলে, আর একটা হলো জিহাদের শাব্দিক অর্থ কী, আর শরিয়াতের পরিভাষায় জিহাদ কাকে বলে, আর অবিধানিক অর্থে জিহাদ কাকে বলে। এই দুটো জানা আমাদের খুব দরকার। जिहाद के लग़वी माना किसी काम में अपनी पूरी ताकत खर्च करना। जिहादेर जे शाब्दिक अर्थ अभिधानिक अर्थ कोनो काजेर जन्य निजेर समस्त शक्ति व्यय करे दिया। आमी एकटा काज करतेছি, समस्त शक्ति व्यय करा। आमी व्यवसा बाणिज्य करी, पुरो ताकत लागाई दिलाम, शक्ति लागाई दिलाम। आमी चाषाबाद करी, पुरो मेजाज निये शक्ति निये चाषाबाद करतेছি। आमी कि करी, चाकरी बाकरी करी, पुरो शक्ति लागाई दी। एके बला हय जिहादेर शाब्दिक अर्थ। और इस्तिलाही माना में शरियातेर परिभाषाय अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए कुफार से लोहा लेना, अल्लाह तालार दीन के उन्नति करार जन्य काफेरदेर संगे लड़ा, काफेरदेर संगे लड़ाई करा, और अपने खून का आखिरी कतरा बहाना, निजेर रक्तेर शेष बिंदु पर्यन्त बहाय दिया। एटाके कि बोले शरियातेर परिभाषा जिहाद बोले। एरपर किछु प्रश्न होबे ना, ताओ बोलबानी परे। ताबलीगेलारा कि जिहादेर कि अर्थ नेय परे आसबे। बज़लुल जुहुदी फी कितालिल कुफ्फार लिइलाइ कालिमातिल्लाह, अर्थात निजेर समस्त शक्तिके व्यय करा काफेरेर संगे लड़ाई करार जन्य। कि उद्देश्य कि आल्लाह तालार कलेमाके बुलंद करा। एके बला है जिहाद। और एकटा हलो सियार, अर्थात बुखारी शरीफे सियार आछे। सियार सीरातुन की जमा, अर्थात सीरातुन, सीरातुनेर बहुवचन हलो सियार, बहुवचन। एर आविधानिक अर्थ सवानेह वो अहवाल जो जिंदगी में पेश आते हैं, अर्थात जीवनी ওই সমস্ত অবস্থা যেটা মানুষের জীবনে পেশ আসে, ওই অবস্থাকে সিরাত বলে বা সিয়ার বলে। আর ইসতিলাহি মানা में ইসলাম का हर्बी निज़ाम, আর শরিয়াতের পরিভাষায় ইসলামের যে যুদ্ধ বিগ্রহ এইগুলোকে কি বলে, সিয়ার বলে। বুখারী শরীফে একটা আছে কিতাবুল মাগাজি, আর একটা হলো কি কিতাবুল জিহাদ। দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা। মাগাজি মানে জিহাদ, আর জিহাদ মানে জিহাদ। তো মাগাজির ভিতরে পার্থক্য কী? তো কিতাবুল মাগাজি বলা হয় যে সমস্ত জিহাদে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম অংশগ্রহণ করছে ওই সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করে, তাকে বলা হয় মাগাজি। ওই সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করে তাকে বলা হয় কি, মাগাজি। আর এর আগে যে সমস্ত পরিভাষা আসে ওকে जिहाद बोले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लफ्ज़ जिहाद के हम माना इस्तेमाल किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिहाद এবং সিয়ার দুটো একই অর্থে ব্যবহার করছে। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने सिर्फ अबवाबुल सियार कहा, अबवाबुल सियार, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दोनों को जमा किया है। इमाम तिरमिज़ी अबवाबुस सियार बोलছে, जिहाद शब्द ব্যবহার করে না। কেন সিয়ার আর জিহাদ একই একই অর্থে আসে, কিন্তু ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ দুটো শব্দই ব্যবহার করছে। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने किताब ईमान और इल्म से शुरू की है, फिर इबादत का जिक्र किया है, उसके बाद मामलात लाए हैं, अब अबवाबुल जिहाद शुरू कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ शुरू करছে হলো কিতাবুল ইমান দিয়ে। কিতাবুল ইমান, কিতাবুল ওহী আনছে না প্রথম, তারপর কিতাবুল ইলম আনছে। কারণ কি, ইমান আনতে গেলে ইলমের দরকার, আর ইলম শুরু হয় কিসের মাধ্যমে, ওহীর মাধ্যমে।
তাই না? ইলম জানবো কীভাবে? ওহির মাধ্যমে তো জানা যায়। এই জন্য কিতাবুল ওহিকে আগে আনছে সর্বপ্রথম, যে ওহি তো জানতে হবে। তারপর আমরা এলেমও আসলো, ইমানও আসলো, এলেমও আসলো। কারণ এলেম মোতাবেক আমল করতে হবে না, তাকে বলা হয় কি ইবাদাত, মানে ইবাদত হয়ে গেল। এরপর ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ যে সমস্ত অধ্যায় কায়েম করছে তাকে বলে মুআমালাত, অর্থাৎ লেনদেন। ইসলামে যে মুআমালাত আছে, লেনদেন আছে, এই লেনদেনগুলো ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ ইবাদতের পরে আনছে, মানে মুআমালাত যাকে বলা হয়। আর মুআমালাতের পরে কি আনছে? কিতাবুল জিহাদ আনছে। কারণটা কি? আর ये सिलसिला किताबुल मागाजी के आखिर तक चलेगा। আর এই অবস্থা কিতাবুল মাগাজি শেষ পর্যন্তই চলবে, মানে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকবে। কেন? मागाजी के माना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी हुई जंगे। মাগাজির অর্থ হলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত যুদ্ধে উনি কী করছেন? শরীক হয়েছেন। যে সমস্ত যুদ্ধে উনি সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন তাকে মাগাজি বলে। और जिहाद का बयान मामलत के अबवाब के बाद इसलिए लाए हैं, मामलत पर कमाहक अमल इस्लामी हुकूमत के ज़ेर साई हो सकता है। गैर इस्लामी हुकूमत में इस्लामी अहकाम पर अमल करने में कदम ब कदम 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 पर दुश्वारियाँ पेश आती है। बोलते से मामलत पर अमल करा, এইটে আমল করতে গেলে কামাহক্কেও আমল করতে গেলে, মানে পরিপূর্ণভাবে আমল করতে গেলে ইসলামী হুকুমাত লাগবে। ইসলামী হুকুমাত যত সময় পর্যন্ত না হবে তত সময় পর্যন্ত বিশেষ করে মুআমালাত, লেনদেন, যেটাকে আমরা কি বলি সামাজিক অবস্থা আর রাজনৈতিক অবস্থান, বিবাহ শাদী, এই সমস্ত জিনিসের পরে পুরোপুরি আমল করতে গেলে কি লাগবে? ইসলামী হুকুমাত লাগবে। আর ইসলামী হুকুমাত জিহাদ ছাড়া সম্ভব না। ইসলামী হুকুমাত জিহাদ ছাড়া সম্ভব না। যার কারণে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ মুআমালাতের পরে কি করছে? কিতাবুল জিহাদ নিয়ে আসছে। কেন নিয়ে আসছে? যে জিহাদ ছাড়া ইসলামী হুকুমাত সম্ভব না। আর ইসলামী হুকুমাত যত সময় পর্যন্ত না হবে তত সময় পর্যন্ত মুআমালাত পরে আমল করাও, পরিপূর্ণ আমল করাও কি সম্ভব না। कारण गैर इस्लामी हुकूमत जो चाहती है मामलात राइज करती है, गैर मुस्लिम भी जो चाहे मामला चला देते हैं। যেখানে ইসলামী হুকুমত নাই তারা কি করে? যখন যেটা আইন বানানোর দরকার বানায় ফেলে। ইসলামী হুকুমত না থাকলে কি হয়? যখন যেটা মনে চায় সেই ধরনের একটা বিধান, আইন তারা বানায় ফেলে, সে কোরআন অনুযায়ী হোক অথবা কোরআনের বিরুদ্ধে যাক, সাংঘর্ষিক হোক। তাহলে বোঝা গেল কি? হ্যাঁ, আবার গায়ের মুসলিম যদি হুকুমত হয় তারাও এরকম করে। তাহলে যত সময় পর্যন্ত ইসলামী হুকুমত না হবে তত সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে কি আমল করা সম্ভব না, বিশেষ করে কিসের উপরে? मुआमलातेर ऊपर। इसलिए अबवाब ला कर इशारा किया है दीन इस्लाम और हुकूमत इस्लामी में चोली दमन का साथ है। जब भी और जहाँ भी मौका मिले जिहाद किया जाए और इस्लामी हुकूमत कायम की जाए ताकि मुसलमान दीन पर ख़ास तौर पर मामलत के हकाम पर अमल पैरा हो सके। এই জন্য বলতেছে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ কিতাবুল জিহাদে এই দিকে ইশারা করছে, যখনই তুমি সুযোগ পাও তখন জিহাদ শুরু করে দাও। যখন সুযোগ পাও যেভাবে পারো কী করো, জিহাদ শুরু করে দাও। একটা প্রশ্ন আসবে না যে আমরা যে বিভিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে জিহাদ হচ্ছে, এখানে একটু ওখানে একটু, বিভিন্ন পুরো দুনিয়াতে, এর কারণটাকে সামনে আসতেছে। और किताबुल जिहाद के ज़मीन में किताबुल खुमुस, फिर किताबुल जिजिया और मवाद लाएंगे। ये किताबुल जिहाद की ज़ैली किताबें हैं। फिर किताब बादुल खल्क, कायनत की तारीख, कायनत का आगाज़ कैसे हुआ, ये तमहीदी किताब है। और असल मकसूद किताब अहादीसुल अंबिया है। नबुवत का सिलसिला इंसानों के साथ ही शुरू हुआ
हुआ है, पहला इंसान पहला नबी है और तमाम अम्बिया की शरीयतों में जिहाद का हुक्म रहा है। तमाम अम्बिया की शरीयतों में जिहाद का हुक्म रहा है। अतः पहला इंसान पहला नबी आदम आलाইহিসসালাম হাবিল কাবিলের সময় থেকে, অর্থাৎ এখানে বলতে যত নবীরা আসছে প্রত্যেকটা নবীর শরীয়তের ভিতরে জিহাদের হুকুম ছিল। প্রত্যেকটা নবীর শরীয়তের ভিতরে। নবী আখিরুজ্জামান কি इस सिलसिले में कोई तखसीस नहीं। শুধু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে শেষ নবী, এই জিহাদটা শুধু ওনার জন্যই খাস না, বরং প্রত্যেক নবী প্রত্যেক জামানায় কি জিহাদ ছিল, প্রত্যেক জামানায় জিহাদ ছিল। कुरान में लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल, কোরআনের ভিতরে লফজে জিহাদ ইস্তেমাল হয়েছে, ব্যবহার হয়েছে জিহাদ শব্দ। তো যেখানে কোরআনে জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে ওখানে কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে এটা আমাকে জানা খুব দরকার। এ দরকার আছে কি আছে না? কারণ যারা জিহাদ শব্দকে তাহারিফ করছে, পরিবর্তন করছে, জিহাদ শব্দের অর্থকে কি কারণে কিভাবে করলো এটা আমাকে জানা দরকার, তাহলে আমাদের সংশয় সন্দেह থাকবে না। जिहाद के लोगवी माना जद्दोजिहाद और मुशक्क़त उठाने के हैं। जिहाদের শাব্দিক অর্থ হলো কি সাংঘাতিক মেহনত করা, মুশাক্কাত উঠানো, কষ্ট উঠানো, চেষ্টা করা, मेहनत करा। अरे कुरान करीम में ये लफ्ज़ कहीं लगवी माना में इस्तेमाल हुआ है और कोई इस्तिलाही माना में इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीमेर ভিতরে কখনো কখনো জিহাদ শব্দ আবিধানিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আবার কখনো কখনো শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবহার হয়েছে, মানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই জিনিসটা আমাদের খুব বোঝা দরকার। জিহাদ শব্দটা কোরআনে কারিমের ভিতরে কখনো কখনো আবিধানিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আবার কখনো কখনো জিহাদ শরীয়তের পরিভাষায় কাকে বলে সেই অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। এবার বুঝে আসছি, এবার মানে কোথায় কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে এইটা আমাকে জানা দরকার। এইটা না জানার কারণে লেগে গেছে উলট পালট, এইটা না জানার কারণে উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। যার যেখানে মনে চায় সে জিহাদে জিহাদ লাগা দেয়। তাবলিগালারাও জিহাদ লাগাই দিয়েছে, আর সরমুনাই আন্দোলনরা সেও জিহাদ লাগাই দিয়েছে। মনে করো কেউ জিকির করে নফসের সঙ্গে জিহাদ, সেটাও জিহাদ হয়েছে। এই জন্য কোথায় লগবি মানা অর্থাৎ আবিধানিক অর্থে জিহাদ কোরআন শরীফে কোন কোন আয়াতে, আবার কোন কোন আয়াতে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ যাকে বলা হয় সেটা কোথায় ব্যবহার হয়েছে, এটা যদি আমরা জানি তাহলে আর আমাদের অসুবিধা নাই। जिहाद सिर्फ लफ्ज़ जिहाद है, जहाँ सिर्फ लफ्ज़ जिहाद है उसके बाद फी है। जिहाद शब्द আসছে এবং তারপরে ফি শব্দ আসছে, সাবিল সাবিল শব্দ আসে नहीं, শুধু ফি। और उसके बाद कलमा अल्लाह या अल्लाह की तरफ लौटने वाली ज़मीर है, तो वह लगवी माना मुराद है। ফি মানে জন্যও আসে, ফি মানে মধ্যেও আসে। এখানে বলছে লফজে জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, তারপরে ফি শব্দ আসছে, এরপরে আল্লাহ শব্দ আসছে। অথবা এমন একটা সর্বনাম মানে জমির আসছে যে জমিরের অর্থ আল্লাহ, সেখানে লগবি মানা অর্থাৎ আবিধানিক অর্থ ব্যবহার হয়েছে। বুঝতে পারছেন? আবার শুনি।